کا نام سونے کا۔ اسی طرح سے اپنی آتما کے کلیان کے لیے فکر فقیرت آئے، کوئی چنتا ہونی چاہیے۔ جن کو چنتا رہتی ہے وہ 1 گھنٹے آدھے گھنٹے میں تھکاوٹ پورا کرے، اس میں ہی میں سو کر، اور شریر پر کوئی دشمن نہیں۔ لیکن جب چنتا نہیں ہے تو دن بھر کو حالت مل جائے۔ لوگ سوتے ہی ہیں، اور شہروں میں ایسا ہے دن کو 12 بجے تک، کوئی 10 بجے تک سوتا ہے۔ بھائی سونے کے ٹائم سو، لیکن بے ٹائم سونے کا سنا ہوا، ان کو ابھی چنتا ہی کیا اور بات کی جیسے ماتری کتابیں کھا رہے سوئے دنیا اچانک یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھر گیا ہے، وہ پیچھے والا کھول دینا بھائی، کیونکہ لوگ زیادہ، اور یہ 7 دنوں کا سرکاری سمجھ لیجیے، ایسا مان لیجیے باہر تو سو رہی، اور 7 دنوں کا یہ سادھنا کارکرم ہے۔ کسی پھل کے کھانے کے لیے پھل کا سادھن سامان جوڑنے کے لیے ساون کے مہینے میں ویسے ہی مسئلہ میں لوگ آیا کرتے اور دور چلو جھولا جھول آئیں گے، جھولے تو اوپر پڑے ہوئے، ایک اتنی رسیاں پڑی ہیں، اور اس پر 1 2 4 10 نہیں، لاکھوں سوتے ہیں۔ کسی جھولے پر بیٹھ کر کے جب جھولتی ہے اور ان کی ایک لمبی ادھر کی ہے امریکہ سے بھی زیادہ، اور ادھر چلی گئی نہ معلوم چین کی آگے، ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے، اس میں تو ان کی لمبی لمبی دور دور کی رسیاں اور گیت گانے بڑے رہتے ہیں، جو یہاں لکھے بھی جا سکتے ہیں۔ اصلی مہینہ جو منایا جاتا ہے اسی کے لیے منانا چاہیے۔ مندروں میں آستھا رکھو، لیکن دیوتا کے سامنے کلیان کی آستھا رکھو۔ دیوتا کے سامنے بڑے کام کرو گے تو کیا ہے؟ مہاپرشوں کے جیواتمائیں نئی پیدا ہوں گی، ان کو نئے جان کی ملے گی۔ تم کہو گے کہ نہیں ہمارا سناتن سے چلا رہا، کچھ نہیں، جو لوگ سمے تھے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اس لیے اب تو آپ کو نئے کی ضرورت ہے۔ نیا نہیں کھوجو کہ بدل جاؤ، یہ کوئی رسم رواج ویوہار کر جائے گا، اس سے کچھ نہیں، تو بدل گئے ساری دنیا کے لوگ اس لیے ہمیں لوگوں کو سوچتے رہتے ہیں کہ آج پوری برم بسر نہیں ہوتی، لوگ برے راستے میں نہیں جاتے ہیں، کرم میں لگے رہتے ہیں۔ نام
اچھی طرح سے اسی میں اور تمام پر اس کو رکھو، ان سبھی ناموں کو روپ اچھان اور ان کی آوازی بناتا ہے، جو اپائے جو طریقہ بتایا مگر جا کے اس کو اچھی طرح سمجھ لو، جو ستیہ کی دھارا ہے اگم کی، اس کو وہ وہاں سے بیٹھ کر مالک آپ کو بتائے گا۔ ایسے کون بتائے گا؟ ستیہ کی اگم دھارا ستیہ مجھے ہی بتایا، گرو نے بتایا۔ آئے الٹ سمرن کرو سوامی سے سکھائے۔ اگر آپ الٹ کر انتر مکت اس کو یاد کرو گے تو دارت کرو اور اسی دھار پر اسی پد پر آواز پر چل کر سوار ہو جاؤ اور مالک کے پاس بیچ میں پہلے کوئی پردہ نہیں، ابھی جیواتمائیں جب یہاں آئی تھی تو آنکھوں کے ڈبہ کے سامنے کھلی تھی، کسی طرح کی بھی کالما ادا کرنے کی پوری آنکھ دونوں آنکھوں کے بیچوں بیچ جو جیواتما بیٹھی ہے اس کی کھلی اور پورا کا پورا پوری کی پوری رچنا ہر منڈلوں کی، ہر استھانوں کی، ہر لوگوں کی سرو شکتیمان سوتنتر، کوئی بھی پرتنتر نہیں، اس لیے جب کوئی پردہ تھا ہی نہیں آنکھوں کے سامنے تو سادھنا نہیں تھی، درشن تھا، 24 گھنٹے دن رات درشن تھا۔ سونا نام کس تھا؟ یہ سونا تو بعد میں آیا، پہلے سونا نہیں تھا۔ ایک کھول پر بیٹھے ہوئے اور کوئی پردہ نہیں، کرو یہ اچھا ہے برا، تو جب آپ نے نیم کا ادھار پراپت کر دیا اور یہ بتا دیا کہ جو بھی کرے گا بھوگے گا، تو اصل میں ایک تو گندگی پرکاش کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اتنی گندگی باریک ہوگی جو وہ پہچان بھی نہیں سکتی ہے۔ دھیرے 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 کرموں کی گندگی جب جمع ہونے لگی تو کتنے جگ بیت گئے، کوئی ایک جگ کی بات نہیں ہے، کتنے جگ بیت گئے تب زیادہ گندگی جمع ہو گئی۔ ایسے اس پر کیا ٹھہرنے والی تھی، اس کو جلا بجا کے ساتھ کرنا، جب کتنے جگ بیت گئے جو میٹھے میں نہیں آ سکتے تب یہ محل چلاتی بات تھا، اور اس محل کے کارن ان کی آنکھ اور کان اور ناک کا بس اب اتنے پردے پڑے ہوئے پہلے پردہ جمع نہیں ہو سکتا، اگر نیم نہیں بنتا، آزادی ہم کو نہیں دی جاتی لوگ کی ہمارے اوپر نہ چھوڑی جاتی تو کوئی پھنسنے والا نہیں تھا، سب سمے پورا کیا تو بیٹھتی ان کی بات بیٹھتی وہاں سے بیٹھا تھا، ان کا یہاں کچھ نہیں، کہنے کہ آپ وہاں کچھ نہیں ہے، اب یہاں بیٹھک بنا لی وہاں، اب یہی رہنے لگے، بھاؤ ہے سب واسنا تھا جو کچھ بھی ہے سب اور نیچے ہوتے اور بڑا انتر ہے، اب اوپر سے نہیں آتے،
اسی لیے تو مہاتماؤں کی ضرورت ہے، اور وہاں کوئی پردہ ہے نہیں، ایسا نہیں، ان کے لیے کوئی مشکل، اور آپ کے لیے وہاں پر آپ کچھ نہیں کرتے۔ اصل میں چیز یہ ہے کہ تتو کو ہارنا ہے تو ودھیوں سے کھولو، کھول ہے، پردے ہیں، یہ ودھی تو کر دیں، اور ودھیاں کھولو گے جیسے کہ پیسے جمع تو جب یعنی آپ سے سن ہو گئے، کتنا سے سن ہو گئے، بودھ سے سن ہو گئے، درشن سے نام سے سن ہو گئے، اس کے روٹی کو آپ بھول چکے، کوئی تو بتانے والا کہ کوئی نہیں چاہے، اس لیے جیو آتما ہے سب، اور جتنے آپ کیڑے مکوڑے آپ دیکھتے ہو اس پرتھوی کی زمین پر، یہ سب ان کو کوئی الگ سے نہیں دیا گیا، یہ تو آپ کے کرموں کی ہے، جو جیسے کرم دیا اس کا نیم بنا، وہ کرم جڑتے چلے گئے اس میں، یہ کرم اس میں بات میں انہیں کرموں سے اب وہ چیز کا ہوئے تو وہی ہے جو منوش شریر میں وہی، وہاں بھی ہے، وہاں بھی وہی بنا ہے، بدھی بھی وہی ہے، چت بھی وہی ہے، پران بھی وہی ہے، پورن بھی وہی، یہ بات میں تو کوئی انتر ہے نہیں، اور چھوٹا سے چھوٹا بھی جب ہوگا جو دوربین میں بھی دیکھنے میں مشکل میں آتا، اور جو نہیں بھی آتا اس میں بھی دو آنکھ ہے، دو کان ہے، دو ناک، وہاں تو وہی ہے، لیکن اب وہاں کسی میں 7 کپڑے، کسی میں 4 کپڑے، کسی میں 3 کپڑے، کسی میں 2 کپڑے، اس کے افکار بدھی سن ہوتی گئی، جب 4 تک ملے تو من سوچتے ہوئے بدھی پاگل ہو گئی، کوئی اچھے برے کو سوچ نہیں سکتا، ایسے 3 تک اور بھی چلا 2 تک اور 1 تک پہ گیا تب پرتھوی جڑ ہو گیا، جڑ کو کیسے مان ہوگا، چیز یہ ہے، یہ سب جو بھی کھیل دیکھتے ہو یہ سب جیو آتما، 1.5 سالوں کے ملوں میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی جیو آتما ہی ہے، لیکن کوئی ایسی جگہ رکھا گیا ہے کہ وہاں سب کا ڈالو، ان کو وہاں کوئی تکلیف نہیں، ایسی چلنے پھرنے اڑنے والی جتنی چیزیں ہوئی ہیں ان کو سب میں تکلیف ہے، لیکن جو جیو آتماؤں کو رکھا وہاں کوئی پوری ڈالی کاٹ دو، پتے کاٹ دو، سب کاٹ دو، چھیل دو اس کو، لیکن ایسی جگہ رکھا کہ وہاں ان پر کوئی اثر، اس لیے مہاتماؤں نے بڑا شوشن کیا، ایسے ویسے انہوں نے مطلب یہ نہیں پرچار کیا، کتابوں میں جو کوئی بھی انہوں نے، اور جس منڈل کا مت لوگ میں ہر چیز کا انہوں نے بوجھ کیا، سب کھانوں کا، سب یونیوں کا، چاروں کھانوں کا، 14 دلچ یونیوں کا، نرکوں کا، سب کا انہوں نے بوجھ کیا، سب انہوں نے یہ سب یہ اندر جو ہوا جاتا ہو یہ 4 کھاتا جو پرتھوی پر پیڑ بنا کھڑے جو انڈے سے پیدا ہوتے ہیں جتنے بھی وہ سب اندر، اور جو جیل سے پیدا ہوتے ہیں وہ سب اندر، اور جو برسات میں ایک دم برسات ہوتی ہے پورے نظر پڑتے ہیں تو اندر مکمل ہو جاتا ہے، 4 کو مکھ کھانے اور اس کی نسیں الگ ہیں، مہاتماؤں نے سب چیز کا ایک کام انہوں نے کیا، اور کتنے وقت لگے، ایسا نہیں کسی چیز کو چھوڑ دیا، یہ ہے۔ اب یہ بات سے نکل کر آئے وہ بھی سنتوں کی
कलयुग में कृपा हो गई तो मानव से भी मिल गया, तो इसको कृपा समझकर इसे काम कर लो। अपनी जीवात्माओं के लिए भोगों में चले गए, इसलिए है कि सबके सब उसी तरह की इच्छाएं खबा 84 नहीं कभी महापुरुषों के बीच में गया हो गई, हम मिल गया न शरीर स्वाप गंभोर कर रहे प्योर भी जा रहे तो शायद चक्कर तुम्हारा कटने वाला था, लेकिन अब तो और चक्कर बन जाए, लंबा चौड़ा लौटना बहुत। इसलिए जो गोपनीय आत्मा परमात्मा का जो मनुष्य मंदिर में भेद है, उसी को ही जानने के लिए इन योगियों की शिक्षा और साधना क्या देते थे, देखो छुट्टी देकर साधन कराना। पहले के साधन तो बड़े कठिन थे, लोगों से जब संयम से रहोगे, शरीर में ताकत रहेगी तो कर सकोगे, और शरीर में संयम ताकत नहीं तो नहीं। और कलयुग में सहज है, सुलभ है, आसान है, इसमें मतलब है सब उल्टा भी कर सकता है, जमान नहीं भेद करो बैठ, इसमें तो सिर्फ मन को बेहतर नहीं जाना, उधर से मन को घेर लो, सब तरफ बैठा करके और घाट कर सूरत के साथ बैठा दो, बस ये सबसे सुलभ। और इस सुलभ साधन को भी हम न कर सके तो कठिन होने वाला कलयुग नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि कलयुग के समान आत्मकल्याण के लिए दूसरा कोई नहीं। कलयुग सहज आसान होता, इसमें जल्दी भगवान की प्राप्ति लोगों ने देर नहीं लगा, बहुत ही जल्दी हुआ। जो हजारों जीवन में नहीं हो सकता वो एक ही जीवन। तो ये है साधना ग्रह, यानी भजन ग्रह, अभ्यास ग्रह आपके लिए बनाया। आपको लोग आ गए पदार्थ देखा, अभी आकर के और भी जगह सड़कों में चलानी पड़ेगी, मैदान में भी पड़ेगी। खैर ये तो कोई बात नहीं, तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हमने भी जंगलों में रहकर के नीचे बहुत अनुभव किया। कुछ नहीं, झाड़ू लगाई और भूमि एक लकड़ी से ला करके जला दी, बस वो पड़ा। ये अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा था उसको देखता। या तो घेरा जिम्मेदारी का होता है, ये मतलब है कि बीच चले जाओ, तो ये जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, समय कुछ नहीं। तो अपना भजन करो निज लोगों के, और खाने के लिए तो एक वक्त मिल ही जाएगा, न दो वक्त। भजनानंदी को ज़्यादा भूख नहीं लगती, आधी रोटी एक रोटी खाली उसको ज़्यादा। लेकिन अब यह है क्या वो भजन भी जाएगा, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं भजन करना। तो आप ऐसा मत समझो, ये भी सुखी है, ये भी एक अनुभव है अपने जीवन का। तो आप अपना जल्दी से बनाओ, यही आप का जो कीमती समय काम आ जाएगा। बाकी समय तो आपने तो बर्बाद कर ही दिया, उसमें तो कोई संदेह नहीं। स्त्रियों के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग है, और इसमें जो व्रत की जो विधि है उसी अनुसार अच्छी तरह से समझ। कुल 8 मालाएं, उसको आप जब सत्संगी जब आपको लिखाए पढ़ाए बताए तो उस समय पर बता दें। एक मंत्रा के ऊपर 5 नाम लेना पड़ेगा, पहले की माला का अंतर है, बाकी आपके साथ हो जाती है और याद नहीं आता। और वो 10 मिनट में बहुत देर करोगे तो 12 मिनट बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे 15 में ज़्यादा नहीं। तो आपके पास तो समय है 30 मिनट और 10 मिनट 40 और 10 50। मान लो कि और 10-5 लग गए तो 1 घंटा,
24 घंटे में इतना समझते थे। कोई आपको तो ये नहीं कहा कि आप 10 घंटे बैठे रहिए, काम कीजिए, बच्चों की सेवा और वो ये और कितना समय बचा के दीजिए। कुछ सुबह कुछ दोपहर को कुछ रात को जब मिले तो लगन लग जाएगी, और लगन लग गई तो काम लगन होना चाहिए। खाते पीते सोते काम करते उठते बैठते बोलते चालते लगन लगनी चाहिए। जल्दी फुर्सत मिले स्मरण कर ले, ध्यान कर ले, भजन। जब ये हुड़प रहेगी एकदम यार भाई अभी समय नहीं मिला और पहुँच गए, जल्दी समय मिला थोड़ा बैठ के कर ले, और उसको मुक्त समझोगे अपना 1 घंटे का काम तो समय मिल जाए। उसी तरह की बात पसंद है। और इसमें कुश्ती मत करो, आलस लेने की जरूरत नहीं कि आज नहीं कल करें, वो नहीं। रोज 1 घंटे का समय 24 घंटे में निकालना चाहिए, यही समझ कर। जिसने कहा कि भाई खैरात दान पुण्य करना है तो अपनी कमाई में से इतना %, इतना फीसदी तुमको करना ही है। अभी तो तुमने मतलब ये कुछ हमसे कुछ मतलब पुण्य कराएगा, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं। इसी तरह से 1 घंटे समय देना है आप। ये जब करके चलोगे तो ये जो मिला कल्याण में रहे दफ्तर में, कभी कभी ऐसे होते हैं कि बड़ी दफ्तर में इच्छा है कि अभी बैठ के जरा कुछ कर ले, तो सब उठ करके चले गए अकेले में, जो वही दफ्तर हर जगह समय मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं, करने की बात है। मैंने बात तो आप आज भी नामदान हो गए काम, अभी 7:30 सत्संग कार्यक्रम होगा। ये तो मैं ऐसे ही आ गया दर्शन, क्योंकि नए लोग जो है बहुत जल्दी करते हैं। चलो मैं आया और मतलब मुझे दर्शन नहीं मिले और मैं तो देख नहीं सका, वो मुझे नहीं देख सके, तो क्या समझेंगे। तो मैं आप देख रहा हूँ किसको कहते हैं दर्शन परसन मंजन पाठ। अरे पाप है इसको दर्शन परसन किसी को दिखाओ, वो दर्शन तुम्हारा करे। ऐसे क्या होता मंजन रगड़ होती है, वो अंतःकरण मन बुद्धि चित्त के साथ। तो कहते हैं हमारे पास इससे हरण होता है। ऐसा ऋषियों मुनियों ने अपनी धार्मिक पुस्तकों में लिखा है, जो भी पुस्तक है, और इतना जिसके पास ज्ञान है सही ब्रह्म का ज्ञान है तो बिल्कुल ठीक है, वैकुंठता तो बिल्कुल ठीक है, सभी लोग का ईश्वर के धाम का है तो बिल्कुल सही है, ब्रह्म के लोग का आपने अब। लेकिन ये कह देना कि हमें कुछ नहीं है तो आपको क्या देना, तो आपके पास क्या है। जब तक पूरा परिपक्व अवस्था में न पहुंचो तब तक अधूरा ज्ञान है, और अधूरे ज्ञान में तो निश्चय मित्रों आप उन्हें पता ही नहीं है कि क्या खरीद और उनकी सीमा क्या क्या है, कहाँ क्या खरीद है। स्थूल और लिंग और सूक्ष्म कारण तो बड़ी ऊंची इसकी सीमा है। वहाँ पहुँच करके तो आपको जब नहीं मालूम होगा तो आप आगे क्या बताओ, कुछ नहीं, ऐसा है। आप अच्छी तरह से आप रखते हो। एक तो ये मंदिर है, हमको ये मालूम था अपने लोगों से क्या रखा था कि इतने लोग आए थे कितने दिन मिले, तो अब तो वो बड़ा प्रश्न देखने लगे। इतने लोग आते हैं कि जगह नहीं मिलती, मैं बहुत समझ करता हूँ। अभी आप देखो अंदर कितनी जमीन पड़ी हुई है, वो तो खाली पड़ी है, मैं तो सब टेंट लग गए। तो आखिर में चीज ये है कि मैंने सोचा कि थोड़े लोग आएंगे तो मैं यहीं रखें, नहीं तो मैं अंदर इंतजाम कर देता। वहाँ से आने जाने में आपको देर लगती है, तो सत्संग छूट जाता है, 1% भी छूट गया तो आपको मैं बेकार हो गया, क्योंकि आप बंदे पुरानी। तो हमने सोचा कि यहीं रखें, कोरोना अलग नहीं है, सब आ जाएंगे, उसकी बात नहीं। पूरा सत्संग भजन करना हुआ, पूरा अंदर चले गए, अपना बैठे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठ करके
अपना फिर निकलो। ये 24 घंटे का खुला हुआ है। जब आपको इच्छा हो रात को दिन को तो आप मतलब गए और वहाँ बैठ गए, क्योंकि और जगह आपको समय नहीं मिलेगा। स्थान बना हुआ है का सेवा कार्य थोड़ा बहुत तो करना चाहिए मकाने का और नजदीक होती। तो आप मतलब ये भंडारा चलता, हमने कभी ये नहीं कहा कि आप जो बना सकते हो बनाओ, नहीं बना सकते भंडारा चलता वहाँ का तो भंडारा चलता ही है। तो 12 बजे चलता लगता लोग आते हैं वो खाते। तो ये आप हमको अच्छी तरह से देखो। तब आप क्योंकि मैंने तो इसीलिए जमीन ली थी कि आगे भीड़ा हो थोड़ी जमीन तो हमें चाहिए। तो वो मतलब ये है कि आपके उपयोग में जन समुदाय उपयोग में आ रही है। उसमें उधर एक अस्पताल तो बात उसकी बिल्डिंग तो बन गई बहुत बड़ी, वो तो इससे भी बड़ी है। तो असल में ठीक है कि सब जनितों के काम जनता जला सकते हैं। हम तो अकेले वर्ग बात को बोल सकता है तो भाई कोई वो बनता किसी तरह जो कुछ नहीं, मैं थका अकेला बैठा और मैं समझता हूँ कि आपकी बात तो सब काम जो कुछ भी है वो आपकी बाप ऐसा होना चाहिए जो सब बच्चों का पालन करे, देख रेख करे उसकी होगा। अरे भाई ऐसा कोई होना चाहिए जो आत्माओं का कल्याण हो, और फिर न कल्याण हो तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, जीवन ही उसका। चीज है कि सब अपनी आप से देखो, विचार करो, समझो, जो दिया जाए उसको लो, जो समझाया जाए उसको समझो, समझ के जो छुड़ाया जाए उसको छोड़ दो। यानी एक चीज भी तुम बुरी छोड़ दो कि मैं आश्रम कर गया मैं ये बुरा काम नहीं करूँगा, ये छोड़ दो। दोबारा आना दोबारा दूसरी छोड़ दो। अरे ये तो नहीं कहा कि तुम्हारी सब लोग समाज के वसीभूत हो या समाज के वसीभूत हो या घर के वसीभूत हो। तो हमने ये तो नहीं कहा कि अभी अरे नहीं छोड़ो, चलो 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल में लगेगा, लेकिन जब छोड़ने का इरादा करो ऐसा उपदेश करते रहे लोगों ने पीढ़ी। हालांकि हम किसी को मना नहीं करते नदी पीना, उन्होंने कहा कि अपनी इच्छा से पूरा एकदम से संकल्प कर लिया करेंगे छोड़ दिया। क्योंकि मैं कहा अच्छा आप ये नशा नहीं करेंगे तो छोड़ दिए। जब संकल्प करोगे अब वही लोग कहते हैं कि बड़े भले यदि कहा बुरे कहा करते थे उनको भला, और अच्छी सोबत में तो हो गई और बुरी सोबत में बुरे हो जाओ। तो ये कुछ छुड़ाया जाए, कुछ पकड़ा जाए तो उसको पकड़ो, उसको करो। जो चीज दी जाए उसको पकड़ो कम से कम। इसे मेहनत मानता और क्या मेहनत करते सभी जीवों के साथ में रगड़ करते धंधे कैसे कैसे उनकी धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं, किस तरह से उनके मन को, बुद्धि को, चित्त को जो इतना मतलब ये मलिन है कैसे कैसे धोए उनको मालूम की मेहनत करते हैं। जल डालने में मेहनत नहीं है, बहुत मेहनत। और ये दुर्गंध इतनी दुर्गंध है कर्मों से जो कर्म है उनमें इसलिए करते हैं कि पार से जो नालियां रहती है उसमें कुछ भी दुर्गंध नहीं, ऐसी दुर्गंध जिसमें भरी हो। महात्मा उसके लिए काम करते हो तो बात ये छोटा काम नहीं, दिखने में नहीं आ सकता। तो हम तो आगे चलो सुबह रात को लोग आते हैं, लोग दर्शन होगा और अभी 7:30 बजे दर्शन होगा तो बहुत समय 5 लोग इसके अंदर चलो निवृत्त मान लो कोई निवृत्त नहीं हुआ तो नहीं धोया चले जाओ तो अपना निवृत्त हुआ और फिर आके हमको तो 300 सेवादार थे तो थोड़ा प्रदान करेंगे सबको करेंगे। अगर आपकी इच्छा हो जाओ देखो ये अच्छा क्या रात दिया जाता है श्रमदान कर लेना भी वही रहता और देखता रहता इस मस्ती से श्रमदान होता है और ध्यान देता होता ऐसे नहीं मतलब ये कि वहाँ ऐसी खड़ा हो जाओ तो कुछ श्रमदान होगा, बाकी सब तो कर नहीं सकते श्रमदान वाली तो बहुत है। वहाँ खड़े हो जाएंगे तो थोड़े श्रमदान करेंगे, बाकी सब अगर यहाँ जगह में मिले तो
تو اندر سے تھوڑی سی جگہ پیچھے والی کھول دینا تاکہ اور لوگ بیٹھ سکیں. آپ یہ سمے سے آپ ستسنگ سے چھوڑ دیا جائے پھر اپنا نانا دھونا آپ کھائیے. یہ سب کام کرو. یہی آشرموں میں آ کر کے سب چیزیں سیکھنی چاہیے. اگر یہ سیکھ لو تو پھر آپ کے لیے پھر کیا ہے؟ پر تو سب آپ کے سمجھ چلے جائیں اور سیکھو گے نہیں اس کے انسار اپنے کو ڈھالو گے نہیں. ہر جگہ آپ کو دقت ہوگی, ہر جگہ پریشانی ہوگی, پھر اس میں آپ کچھ نہیں پا سکتے. تو ہر چیز سیکھنا چاہیے. کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے, وہاں لوگ انتظام کرنے میں اتنے آدمی کو دیر لگے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سامان ہی نہیں ملتا. متھرا میں پوری جائیے پینٹی نہیں ملے گی, راوٹی نہیں ملتی. آگرہ بھاگیے تو وہاں بھی نہیں ملتی ہے. تو سمجھ لو ایک موقع دیتے ہیں بات جب دیکھا کہ کچھ نہیں ہے تو کنٹرول اب دی جائے اور فرق بیٹھ گئے. بہت لو آپ کا گھر بن گیا. کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 15-20 منٹ, آدھے گھنٹے. تو اس طرح سے اپنے کو جان دو. جب ڈالو گے تو کوئی تکلیف نہیں کسی طرح. تو ہم نے تو یہ سب انموک کر لیے. مان لو کہ ہم تو آج پہلے تو مطلب ایسے نہیں, پہلے تو یہاں کچھ نہیں تھا, ہم تو یہاں رکھے نہیں. پہلے مطلب کوئی آسرم نہیں تھا, سب تو گھومتے ہی رہتے تھے. تو آخر اپنے کو ڈالتے نہیں تو کیسے ہوتا. اور یہ جو کچھ بھی آسرم بنا ہوا آپ دیکھتے ہو, یہ سب میں نے کھڑے ہو کر کے بنوایا. میرے ہاتھ سے سبھی کے نہیں. یہ آپ سمجھ لیجیے, یہ وہ بابا جی نہیں ہے کہ جو پلنگ اور مسند پر بیٹھے رہے. وہ بات نہیں. وہ اپنے اپنے دماغ سے سب بات دکھاتے ہیں. اس طرح کا یہ ہوتی ہے, اور اس طرح کا مطلب یہ پسند اور تازہ ہوتی ہے. یہ سیوا ہے. ہر چیز کا آپ کو انبھو کرنا. جو 300 آدمی پورے کل ادھر دوپہر کے بعد گڈھے میں خاندان کر رہے تھے. وہ لوگ مطلب یہ ہے کہ جو تھی برتے ڈلیا میں, وہ تو آپ پہنچیں گے اور بعد میں ڈالنے والے پہنچیں گے اور باقی آپ 2 بجے, کیونکہ ٹائم بہت ہے. 7:30 بجے کا بہت سمے ہوتا ہے. وہاں جب سمے پورا ہو جائے گا تو اعلان ہوگا کہ اب ستسنگ میں آ جاؤ. آپ بولو کہ آپ لوگ چنتا مت کیجیے, ہم سب سے ملیں گے. جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ میدان بیٹھنے کا ہے. یہاں پر مطلب یہ کہ آپ کو بیٹھا کے ایک آدمی سے آپ کو ملیں گے اور آپ اپنی اپنی بات کرتے ہیں. کیا جانا جو کچھ بھی کہنا, تکلیف ہے, پریشانی ہے, یہ ہے, سادھنا ہے, بھجن ہے, دھیان ہے, اس میں مطلب یہ ہے کہ کوئی اڑچن ہے یا سفلتا ہے, اپنی بات سب کی بات اور سب کو یتھاوچت اس کے لیے جلد بازی. میں اٹھتا ہوں کہ آنے کا ہو